नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्सर्वेभ्यः शुभसायं. नमस्ते. Welcome you all to this session of Sugama class. One second. We shall start the class with the Prarthana Shlokas. Kshama Bhatt, can you please recite the Prarthana Shlokas, that is Vakratunda and Saraswati Namastuभ्यम्. वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. Uttamam dhanyavadaha. Can someone recite the Dhyaya mantra? Can someone recite the Dhyaya mantra? Pathami Sanskritam Nityam. Nobody is ready? Okay, it's again Kshama. Kshama, you can recite. पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं दधाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्. Uttamam dhanyavada Kshama. So yesterday we were learning the Shabda Rupas for Tat Shabda. Tat Shabda Rupani for all the three genders, that is Pullinga, Strilinga and Napumsakalinga. So today we are going to learn why those Vibhakti cases are required for any nouns. Usually there are two different kinds of words. One is Subantam, the other one is Tigantam. So we are not going with that detail for you. Now Subantam means nouns, Tigantam means verbs or action words. Okay. So in the nouns, there might be different cases, as I said you earlier, starting from Prathama Vibhakti till Saptami Vibhakti. That's what we had seen. Is the presentation visible to you all? Yes, Bhagini. Yes, Bhagini. Bhagini. Yes, dhanyavadaha. So nouns means it is the name of a person, place, animal or thing as we know. Okay. Namapadam iti vaktum shakyate. Namapade ityukte व्यक्त्यः व्यक्ति नाम प्राणि पशु प्राणि पक्षिणां नामानि तदनन्तरं स्थलस्य नामानि एतान् सर्वान् ನಾಮಪದಾನಿ ಇತಿ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಾಮಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಒಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಪರ್ಸನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಊರಿನ ಹೆಸರು, ಅಥವಾ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆನಿಮಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಹೆಸರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅದರದ್ದು ಹೆಸರಾಗಿರಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಒಂದು ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೌನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಮಪದ. Okay. The other kind of words is verbs or the kriya padani, what we say. So we have seen there is a dhatu in the kriya pada, that is the root word. We have seen a lot of kriya padas. For example, pat dhatu. Pat means to read. So the verb will be pathati, the present tense form of
Pat dhatu is pathati, reading. Khad dhatu, khadati. That means eating. Khad means to eat. Lik means to write. The Kriyapada Rupa for lik dhatu is likhati. सर्वे जानन्ति खलु क्रियापदानि क्रियापदरूपाणि? सर्वे जानन्ति वा? श्रूयते वा? भगिनी हा ರಿತಿಕಾ किं वदतु? ಸಾರಿ ಭಗಿನಿ, ಒಂದು ಒಂದು ನೆನ್ನೆ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಭಗಿನಿ? That's what we are doing. Listen to it. Okay? Yeah. श्रूयते वा? ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು? ಹಾ, ನಿಯತಿ किं वदतु? Bhagini, I can't hear your voice clearly. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ? ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೇ ತರ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್? ಇಲ್ಲ ಭಗಿನಿ. ನಾ ಭಗಿನಿ. ನಿಯತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಪುಟ್ಟ. ಹಾ ಭಗಿನಿ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಆಯ್ತು. ಈಗ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ. ಹ್ಯಃ ವಯಂ ಸರ್ವೇ ಜ್ಞಾತವಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಪದ ರೂಪಾಣಿ. ಲಟ್ಲಕಾರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಸ್ಯ ರೂಪಾಣಿ किं भविष्यति इति दृष्टवन्तः. We have seen what are the lat lakara forms, that is the present tense form of verbs in Sanskrita. So I'll call one by one, so and I'll give you the dhatu, that is the root word. You can tell me all 9 forms, that is all the 3 purushas and all the 3 vachanas. Okay, first person will be Samyak. Yes ಭಗಿನಿ. For you, the dhatu is dhav. Dhav means to run. Okay, yes ಭಗಿನಿ. धावति धावतः धावन्ति, धावसि धावतः धावथा, धावामि धावावः धावामः. उत्तमम् उत्तमम्. सिद्धार्थ, भवान् लिख धातोः रूपाणि वदतु. आं भगिनि. लिखामि, लिखामः, लिखन्ति. Come from first. What is the prathama purusha ekavachana rupa of lik dhatu? Latlakare. किं भविष्यति? लिखति. लिखति, लिखति, अस्तु, शृणोतु. अन्य कोऽपि वदति, भवान् शृणोतु इदानीं. आं भगिनि. कः अस्ति? अगस्त्य, भवान् वदति वा? आं भगिनि. अस्तु, वदतु. लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखथ. उत्तमपुरुषे किं भविष्यति? लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखथा. Then लिखामि, 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 लिखावः, लिखामः. उत्तमम्. नियति, इदानीं श्रूयते वा? नियति, श्रूयते वा? Can you hear me, नियति? हाँ भगिनी. So for you the dhatu is khad. Khad means to eat. खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादतः, खादत, खादामि, खादावः, खादामः. उत्तमं, धन्यवादः. क्षमा भट्ट. Yes, for you Bhagini. the dhatu is pib. Pib means to drink.
पिबति पिबतः पिबन्ति पिबसि पिबथः पिबथ पिबामि पिबावः पिबामः. Uttamam. So when you are writing it, it should be ba alpa prana, pibami. It cannot be pibami, it should be pibami. Okay, good. Uttamam. Ritika, ಹಾ ಭಗಿನಿ. for you the dhatu is vad. Vad means to say, to Okay, speak. ಭಗಿನಿ. ವದತಿ ವದತಃ ವದಂತಿ ವದಸಿ ವದತಃ ವದಥ ವದಾಮಿ ವದಾವಹ ವದಾಮಹ. उत्तमम् उत्तमम्. रम्या राव इत्युक्ते भवत्याः माता वा? ಹಾ ಭಗಿನಿ. अस्तु अस्तु. सन्देशं प्राप्तं भवत्याः मातुः दूरवाणी मध्ये. ಭಗಿನಿ. I got a message from your mother's phone. That's why I asked. Okay. ಭಗಿನಿ ಒಂದೇ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಹೇಳಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ ಭಗಿನಿ, ಇದು ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಭಗಿನಿ. ಹಾ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿನ್ನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಗಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮನ್ವಿತ. ಸಾನ್ವಿ. ಭಗಿನಿ. For you the dhatu is has. Has means to smile. Okay, ಭಗಿನಿ. ಹಸತಿ ಹಸತಃ ಹಸಂತಿ ಹಸಸಿ ಹಸಥಃ ಹಸಥ ಹಸಾಮಿ ಹಸಾವಹ ಹಸಾಮಹ. ಉತ್ತಮಂ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಾನ್ವಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಆದಿತ್ಯ. Yes, ಭಗಿನಿ. For you the dhatu is chal. Chal means to move. ಚಲತಿ ಚಲತಃ ಚಲಂತಿ ಚಲಸಿ ಚಲತಃ ಚಲತಾ ಚಲಾಮಿ ಚಲಾವಹ ಚಲಾಮಹ. Uttamam. There is a small correction required here, Aditya. The chal dhatu, cha is alpa prana. Okay. If you say it mahaprana, chal, that is being stubbornness. Chalam, we say, no? That is different. This is chalati. Chalati means to move. Okay. Good. Tamam. Amartya. For you the dhatu is dhatu, which one? Creed dhatu. क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति क्रीडसि क्रीडथः क्रीडथ क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः. उत्तमम्. धन्यवाद अमर्त्य. अनन्या. आं भगिनी. हाँ, for you the dhatu is pat. पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठथ पठामि पठावः पठामः. उत्तमं. धन्यवाद अनन्या. मेघना. आं भगिनी. हाँ, for you the dhatu is vap. Vap means to sow, sowing seeds. We had seen in the poem Megho Varshati. Bhagini, how does it start? Vap, vapati. Vapati, vapataha, vapanti, vapasi, vapataha, vapata, vapami, vapavaha, vapamaha. In the Madhyama Purusha, please all of you note down, it should be thaha, tha. Mahaprana tha. So please note it. Otherwise, it becomes the Prathama Purusha Rupani. Dhanyavada Meghana. Thank you. Shreya. Shreya or Shriya? Shriya. Yes, for you the dhatu is gum. Gum for gum, it will be gacchati. Yes. Gacchati, gacchataha, gachanti. Gacchasi, gacchataha, gachatha. Gacchami, gacchavaha, gacchamaha. Uttamam. So who is left? Siddharth. Siddharth. Ambagi. For you the dhatu is vah. Vah means to carry.
So the first prathama purusha ekavachana rupa would be vahati. वहति वहतः वहन्ति वहसि वहतः वहथ वहामि वहावः ವಹಾಮಹ. ಉತ್ತಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ದಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರತ್ತೆ ಈ ತರದ್ದು, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉತ್ತಮ. ಸೊ ಹೀಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ರಿಯಾಪದಾಸ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಮೇಘೋ ವರ್ಷತಿ. Ritika, yesterday in the last class itself we had finished the poem, that is lesson number 12, Megho Varshati. So yesterday all others they finished the exercises from that poem, and we started off with the first lesson, Eshaha Mama Granthalayah, and they have learned the difference between Sahat and Eshaha, Sa Esha, Tat Etat. So that difference they have learned. If you have any doubts, you can go through the lesson. If you have any doubts, you can ask me later. That is what we have done. Okay. ಭಗಿನಿ ಯಾವ ಪಾಠ? Lesson number 1. Okay, ಭಗಿನಿ. Okay, fine. So now we are going to learn about the different cases ಅಂದ್ರೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂತ. ಈಗ ನೌನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾಮಪದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೌನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಈ ತರ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲೂ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು. ಈಗ ತತ್ ಶಬ್ದ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ತದ್, ಅದ್ರದ್ದು ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ತದ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ದಕಾರ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಧಾತು, ಅವಾಗ ಮಕಾರ ಅಂತ. ಈ ತರ ಬೇರೆ ಅಂತಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನೌನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 genders. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ 3 ಲಿಂಗಗಳು, ತ್ರಿಲಿಂಗ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ 3 ವಚನಗಳು, 3 ವಚನಾನಿ, ಏಕವಚನ, ದ್ವಿವಚನ, ಬಹುವಚನ. ಇದೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಷ್ಟ್ರ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ and then it ends with saptami vibhakti. There is one more vibhakti called as sambodhana prathama. Sambodhana andre addressing anta. So how to address? Hey, hi ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ hello, Mr, miss, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಥರದ್ದೇನೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಭೋಹೋ, ಅರೆ, ಈ ತರ ಐ, ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸಂಬೋಧನಾ ಪ್ರಥಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇ, ಭೋ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ವರ್ಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ನೌನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಸಂಬೋಧನಾ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ, ದ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ನೌನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್. ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ, ಈಗ ನಿಮ್ದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 2 ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಪೃಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯಾ ದ್ವಿತೀಯಂ ಉದ್ಘಾಟಯಂತು, ದ್ವಿತೀಯ ಪೃಷ್ಠಂ ಉದ್ಘಾಟಯಂತು ಸರ್ವೆ. ಓಪನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಸುಗಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, page number 2. There you can see the tat shabda and etat shabda rupani for all the 3 lingas, that is pullinga, strilinga and napumsakalinga rupani. You can see in that page number 2. And there you can see they have mentioned different vibhaktis starting from prathama to saptami. Okay, let us see what does that mean
for each of the vibhakti. Prathama means nominative case. So when you are naming someone, something, then the prathama vibhakti comes into picture. For example, the name of a person, place, animal, thing, object, anything that you say, that will be in prathama vibhakti. That is, in a sentence, you see a subject and an object and a predicate, we will say, or the verb. Okay. So the subject is the kartru. Kartru means the person who is doing that action. And then karma pada, object is called as karma pada. Karma is nothing but the work being done. Okay. What is being done, that one, that is called kartrupada. And then the third word that we see is kriyapada, the action word that speaks about what action is being done. Okay. So in English, you would have all seen these three words: subject, object, and word. So in Sanskrita, we call it as kartru, the person who is doing the action. Then karma is on what, or what is being involved in that activity. And then finally the action word itself, which is the verb or kriyapada. So to identify or to address, to represent the person who is doing the action, that person or anything is called as subject. Whoever does the action, that person is called as kartru or subject. So to address the kartru, we use prathama vibhakti. Here in this sentence, Ramaha phalam khadati. So Ramaha is the person who is doing the action. What is the action here? What is Rama doing? Eating. Khadati. Eating. Ramaha khadati. Ramaha kim khadati? That kim is the karma pada, object. What is he eating? Phalam. Phalam. So that phalam is the karma pada. Ramaha is the kartru pada. Kartru means who is doing the action. Phalam becomes the object. So always the karma pada, the object, will be in the second case, that is dvitiya vibhakti. Okay. The karma pada will always be in dvitiya vibhakti. So dvitiya vibhakti is used to represent the object on which the action is happening. Okay. In each vibhakti, we will have ekavachana, dvivachana, and bahuvachana. Okay. For prathama vibhakti, you will see ekavachana, dvivachana, bahuvachana. For dvitiya vibhakti also you see ekavachana, dvivachana, bahuvachana, like that. Up till saptami vibhakti, you see ekavachana, dvivachana, and bahuvachana. Okay. So for the prathama vibhakti, it will be, for example, if it is Ramaha, it will be Ramaha, Ramau, Ramaha. Ramaha is a boy whose name is Rama. Okay. Ramau means two Ramas. It can be any two boys or any two men with the name Rama. Or it can be Balarama, Parshurama, Rama, anything. But there are two Ramas. So that's why Ramau. If there are three or more Ramas, then it is called as, then they are called as Ramaha. Instead of Rama, you can take Balaka. Okay. Balakaha means one boy. Balakau means two boys. Balakaha, three or more. This differentiation you are all aware of. So this Balakaha, whenever we are addressing that, we are addressing the person or the person who is doing the action. That is kartru. That's why we use the prathama vibhakti.
Then balakah kim karoti, that kim, what he is doing or what is being used by him to do the action, that object is the karma pada. Balakah phalam kadati, phalam is in dvitiya vibhakti. For napumsakalinga, both prathama and dvitiya remains same as it is, so don't get confused. Always the karma pada will be in dvitiya vibhakti. Then khadati is the action word. So we got to know about the prathama vibhakti and dvitiya vibhakti. Now coming to the tritiya vibhakti. Okay. So you can see in this table, tritiya vibhakti is used to represent the karanam. What is the reason? Okay. With which we do or by which we do action, or through whom we do the action. It can be, for example, hastena likhami, aham hastena likhami. Hastena means kaiinda anta ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, I write with hands. Aham द्विचक्रिकया शालां आगच्छामि. I come by bicycle to the school. By, okay, द्विचक्रिकया, that is in the tritiya vibhakti. So it is an instrument, or it is the reason through which or with which we are performing the action. Any doubts? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು? ಮ್ಯಾಮ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ ಪುಟ? ಮ್ಯಾಮ್ ಶರದಿ. ಶರದಿ ನೀನ್ ಈಗ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಶರದಿಗೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋರು? ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವಳಿಗೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಸಂಬಡಿ? Yes, Ananya, please. Bhagini, should I explain in English or Kannada? ಶರದಿ, ನಿಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ? ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಅನನ್ಯ. ಸೊ ಈಗ ಮ್ಯಾಮು ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಣ, ಪ್ರೂಫ್ ತರ. ನೀವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿಂತೀನಿ. ಹೆಂಗ್ ತಿಂತೀನಿ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿಂತೀನಿ. ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀನಿ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ರೀಸನ್ಸ್. ಉತ್ತಮ ಅನನ್ಯ. ಶರದಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದು? ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ, ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕರ್ತೃ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಷನ್, ಅವ್ರನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಅನಿಮಲ್, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಷನ್. ಅವ್ರನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಅವರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಹಿ, ಶಿ, ಆ ತರದ್ದು, ಅಥವಾ ಬಾಲಕಃ, ಬಾಯ್, ಗರ್ಲ್, ಈ ತರದ್ದು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ಸ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಕರ್ಮ ಪದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಆಕ್ಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಈಗ ಬಾಲಕಃ ಫಲಂ ಖಾದತಿ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಾಲಕಃ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಷನ್. ಖಾದತಿ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬಾಲಕಃ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕರ್ತೃ. ಏನ್ ತಿಂತಾನೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್? ಕಿಂ ಖಾದತಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಲಂ ಖಾದತಿ. ಫಲಂ ಇಸ್ ಇನ್ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ, ಕರ್ಮ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ತಿಂತಾನೆ
ತಿಂತಾನವನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ತಿನ್ಬೇಕು. ಹಸ್ತೇನ ಖಾದತಿ, ಬಾಲಕಃ ಹಸ್ತೇನ ಖಾದತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದ ತಿಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಾಲಕಃ ಚಮಸೇನ ಖಾದತಿ, ಸ್ಪೂನ್ ಇಂದ ತಿಂತಾನೆ. ಈ ತರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್. ಅದು ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಈಗ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸೀವರ್ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೊಡೋದು. ಟು ಹೂಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ something. Somebody is giving something to some other person. Okay, X person is giving something to Y person. So receiver ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ, ದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಕೊಡೋದು ಅಂತ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ದೇವಾಯ ಪುಷ್ಪಂ ದದಾಮಿ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ದೇವಾಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ, ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಟು ದ ಗಾಡ್, ಐ ಪ್ರೇ ಟು ದ ಗಾಡ್, ಐ ಗಿವ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಟು ದ ಗಾಡ್. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ಅಹಂ ದರಿದ್ರಾಯ ಧನಂ ದದಾಮಿ. ದರಿದ್ರಾಯ ಧನಂ ದದಾಮಿ. ದರಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪುವರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನೀಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ದರಿದ್ರ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ದರಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ನೀಡ್, ಹೂ ಇಸ್ ನೀಡಿ, ಹೂ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತವರಿಗೆ ದರಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಹಂ ವೃಕ್ಷಂ ಜಲಂ ದದಾಮಿ. ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀನ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದ ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅನನ್ಯ? ಅಂದ್ರೆ ಮರಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು. ವೃಕ್ಷಾಯ, ವೃಕ್ಷಾಯ ಜಲಂ ದದಾಮಿ, ಅದನ್ನ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀನು? ಭಗಿನಿ. ನನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಪುಟ. ಉತ್ತಮ, ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್. ವೃಕ್ಷಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಟು ದ ಟ್ರೀ. ಐ ವಾಟರ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಐ ಗಿವ್ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಟು ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ಅದು ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಪಾದಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಪಾದಾನಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು? ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಕೇಮ್. ಆತರ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬರ್ತೀವಿ, ಮನೆಯಿಂದ, ಊರಿಂದ, ಶಾಲೆಯಿಂದ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಇಂದ ಅಂತ, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ಅದು ಗೃಹಾತ್, ಗೃಹಾತ್ ಆಗಚ್ಚತಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾಳೆ. ಶಾಲಾತ್ ಆಗಚ್ಚತಿ, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ತರ. ಆಕಾಶಾತ್ ಪತಿತಂ ತೋಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಆಕಾಶಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೈ, ಆಕಾಶದಿಂದ. ಪತಿತಂ ತೋಯಂ, ಪತಿತಂ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಅಂತ ನೀರು, ತೋಯಂ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು. ವೃಕ್ಷಾತ್ ಫಲಂ ಪತತಿ. ವೃಕ್ಷಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರದಿಂದ, ವೃಕ್ಷದಿಂದ ಬಿದ್ದಂತ ಫಲ ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಫ್ರೂಟ್ ಫಾಲನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೀ. ಈ ತರ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಅಂತ. ಅಹಂ ನಗರಾತ್ ಆಗಚ್ಛಾಮಿ,
ನಾನು ನಗರದಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾತ್ ಮೈಸೂರು ಗಚ್ಚಾಮಿ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾತ್ ಮೈಸೂರು ಗಚ್ಚಾಮಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? I am going from Bangalore to Mysore. ಹಾ, ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಮೈಸೂರು. ಮೈಸೂರು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ಇದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಹೇಳೋ ಅಂತದ್ದು, ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದು ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ಯಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಮಗಳು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನನ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಳ ಅವಳು, ಐ ನೋ ಹರ್ ಮದರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಶಿ ಇಸ್ ರಜನೀಸ್ ಡಾಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ರಜನಿ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆತರ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಥವ್ರ ಮಗಳು, ಇಂಥವ್ರ ಮಗ, ಇಂಥವ್ರ ತಂದೆ ಅವರು, ಇಂಥವ್ರ ತಮ್ಮ ನಾನು, ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಈಗ ರಾಮನ ತಂದೆ ದಶರಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮಸ್ಯ ಪಿತಾ ದಶರಥಃ, ದಶರಥಸ್ಯ ಪುತ್ರಃ ರಾಮಃ, ದಶರಥನ ಮಗ ರಾಮ ಅಂತ ಈ ತರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಬಂದಾಗ ಸ್ಯ. ತಸ್ಯ ತಯೋಹೋ ತೇಷಾಂ ಅಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತತ್ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ವಾಸುದೇವ ಸುತಃ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾ, ಉತ್ತಮ. ಅದೇ ರೀತಿ ತತ್ಶಬ್ದದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಸ್ಯಾಹ ಅಂತ ಇರತ್ತೆ. ತಸ್ಯಾಹ ತಯೋಹೋ ತಾಸಾಂ ಅಂತ. ತಸ್ಯಾಹ ಅವಳ ಅಂತ, ಅವರ ಅಥವಾ ಅವಳ ಅಂತ. ಸೀತಾಯಾಹ ಪತಿಃ ರಾಮಃ ಅಂದ್ರೆ ಸೀತೆಯ ಪತಿ ರಾಮ ಅಂತ. ಸೀತಾಯಾಹ ತಸ್ಯಾಹ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆತರ. ಆಯ್ತು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಉತ್ತಮ. ಕೊನೆಯದು ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಇನ್, ಆನ್, ಆಟ್, ಅಮಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಪುಸ್ತಕ, ಎಲ್ಲಿದೆ, ಕುತ್ರ ಅಸ್ತಿ, ಕುತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅಧಿಕರಣಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಲೊಕೇಶನ್, ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವೇರ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದೇನೆ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಪುಸ್ತಕಾನಿ ಕುತ್ರ ಅಸ್ತಿ, ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಪಾಠ ಓದಿದ್ವಿ. ಏಷಃ ಮಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯಃ ಅಂತ. ಪುಸ್ತಕಾನಿ ಕುತ್ರ ಅಸ್ತಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಗ್ರಂಥಾಲಯ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯೇ ಅಸ್ಸಂತಿ, ಪುಸ್ತಕಾನಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯೇ ಸಂತಿ, ಪುಸ್ತಕಾನಿ ಸ್ಯೂತೇ ಸಂತಿ, ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕಂದುಕಂ ಕುತ್ರ ಅಸ್ತಿ, ಕಂದುಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್. ಅಸ್ತಿ. ಹಸ್ತೆ ಅಸ್ತಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಹಸ್ತೆ. ಈ ತರ ಹೇಳೋದು. ತಸ್ಮಿನ್ ತಯೋಹೋ ತೇಷು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತತ್ ಶಬ್ದದ ರೂಪಗಳು ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ಅದೇ ಬಾಲಕ ಶಬ್ದದ ರೂಪ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲಕೆ ಬಾಲಕಯೋಹೋ ಬಾಲಕೇಶು, ರಾಮೇ ರಾಮಯೋಹೋ ರಾಮೇಶು ಅಂತ ಬಂದಿರತ್ತೆ. ಈಗ ತತ್ ಶಬ್ದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಸ್ಮಿನ್ ತಯೋಹೋ ತೇಷು. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದ ರೂಪ ತಸ್ಯಾಂ ತಯೋಹೋ ತಾಸು ಅಂತ ಇರತ್ತೆ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಗಳು ಸೇಮ್ ಇರತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಥಮ ಅಂಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಸ್.
ಪುಲ್ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ತೃತೀಯ ಇಂದ ಸಪ್ತಮಿ ತನಕ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಂಡ್ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ರೂಪಗಳು they will be same. You can observe. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದ್ದು entirely it will be different. So that this is a small trick by which we can learn the Shabda Rupani easily. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಭಗಿನಿ? ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಭಗಿನಿ, ಯಾವ್ದಂತ. ಈಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಈಗ ತತ್ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ತತ್ ತೇ ತಾನಿ, ತತ್ ತೇ ತಾನಿ, ತೇನ ತಾಭ್ಯಾಂ ತೈಹಿ ಅಂತ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೇನ ತಾಭ್ಯಾಂ ತೈಹಿ ಅಂತ. ಇದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದ ರೂಪಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ತತ್ ತೇ ತಾನಿ, ತತ್ತೇ ತಾನಿ, ತೇನ ತಾಭ್ಯಾಂ ತೈಹಿ. ಈಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಹ ತೌತೆ, ತಂ ತೌ ತಾನ್, ತೇನ ತಾಭ್ಯಾಂ ತೈಹಿ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಪ್ತಮಿ ತನಕ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಂಡ್ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ, ಯು ಕಂಪೇರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್. Do you see any changes? What do you see? What do you observe? Ma'am, in Strilinga. No, not Strilinga. No Strilinga. I am talking only about Pullinga and Napumsakalinga. ಭಗಿನಿ, They are the same. So this is what I was telling you. If you learn Pullinga, then it is easier to replicate it in Napumsakalinga. From Tritiya Vibhakti to Saptami Vibhakti, all the forms remains same for both Pullinga and Napumsakalinga. In Pullinga, Prathama Vibhakti will be Ramaha, Ramau, Ramaha. Then Dvitiya, it will be Ramam, Ramau, Raman, or Sahataute, Tamtau, Tan. For Napumsakalinga, it is still easier. Both Prathama and Dvitiya Vibhakti forms will be same. Tat te tani, tat te tani. Both are same. Prathama and Dvitiya for Napumsakalinga. Phalam phale phalani, phalam phale phalani. Okay, this is how you will memorize. It will be easier to memorize. Kanthasthikaranam ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ it is different. So you have to memorize all the 7 vibhaktis and 3 vachanas. So 21 forms. Sa te taha, tam te taha, taya tabhyam tabhihi. ಈ ತರದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಭಗಿನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಳಬಹುದು. Ma'am, I have a doubt. ಕೇಳ್ಪುಟ. ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏತಸ್ಮೈ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನು ತಸ್ಮೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಏತತ್ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಮೈ, ಏತಸ್ಮೈ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ತಸ್ಮೈ ತಾಭ್ಯಾಂ ತೇಭ್ಯಃ, ಏತಸ್ಮೈ ಏತಾಭ್ಯಾಂ ಏತೇಭ್ಯಃ. ಅದೇ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಪುಟ್ಟ? ಅದೇ ಇದೆ. ಅದೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದು, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ತತ್ ಶಬ್ದದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರಾಮ ಶಬ್ದದ ರೂಪ ಅಕಾರಂತ ಬಾಲಕನೋ ರಾಮನೋ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ರಾಮಾಯ, ಕೃಷ್ಣಾಯ, ದೇವಾಯ, ದೇವಾಯ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ, ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಆತ ತಸ್ಮೈ ದದಾಮಿ. ತೃತೀಯನಲ್ಲಿ ತೇನ, ಅವರಿಂದ, ಅವನಿಂದ, ನಿನ್ನಿಂದ ಆತರ ಹೇಳೋದು. ತಸ್ಮೈ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ, ಅವಳಿಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಆತರ ಹೇಳೋದು. ಆಯ್ತು. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ದು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ.
ಭಗಿನಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಭಗಿನಿ? ಹಾ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಪುಟ. ಓಕೆ ಭಗಿನಿ. ನೀನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಓದು, ನಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ನಿನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ನಿನ್ನಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಕೇಳಬಹುದು ನನ್ನ. ಓಕೆ ಭಗಿನಿ. ಆಯ್ತು. ಭಗಿನಿ, ಹ್ಮ್ ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಇವತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡು, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಭಗಿನಿ. अभ्यासः पृष्ठसङ्ख्या तृतीयं। तृतीयपृष्ठे अभ्यासाः सन्ति, तत् पृष्ठम् उद्घाटयन्तु। ओपन पेज नंबर 3। अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा सर्वनामपदानि रेखाङ्कितानि कुरुत। रेखाङ्कितानि means underline. कुरुत. Please underline which words? Sarvanama Padani. You have learned the Sarvanamas, Sarvanama Padani. So you have to underline the Sarvanama Pada in the given sentences. First one, Kshama. First sentence otiya. You have to be a little quick. Saha Chhatraha Asti. So which is the Sarvanama Pada here? Saha. Saha is the Sarvanama Pada. You have to underline that. So they have done that. Next, second one. Agastya. Bhagini. Can you read the sentence? Tau Vrishabhau Staha. Tau Vrishabhau Staha. Which is the Sarvanama Pada here? Tau. Tau. Uttamam. Underline the word Tau. Next. Siddharth Murnedu. भगिनी। ते युवकः सन्ति। युवकः ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ते युवकाः सन्ति. ಯುವಕಾಹ ಇಸ್ ಬಹುವಚನ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತಿ ಅಂತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ತೇ ಸಹ ತೌ ತೇ ತೇ ಯುವಕಾಹ ಸಂತಿ. ಅತ್ರ ಸರ್ವನಾಮಂ ಕಿಂ? ते. ते. उत्तमं, समीचीनमस्ति. ते इति पदं शब्दं रेखाङ्कनं कुरुतः. फोर्थ वन, सा शिक्षिका अस्ति. नियति. Bhagini. which is the Sarvanama Pada there? Sa. Sa. Uttamam. Underline that word. Next, Ritika. Next sentence. ಭಗಿನಿ. ते बालिके स्तः. ते. Te is the Sarvanama Pada there. So which vachana they are in? The sentence is in which vachana? Which linga do they belong to? Te balike staha. ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಬಾಲಿಕೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಬಾಲಿಕಾ, ಬಾಲಿಕೆ, ಬಾಲಿಕಾಹ. ಈಗ ಹೇಳು, ಯಾವ ವಚನದಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ವಚನ ಯಾವುದು? ಇದು ದ್ವಿವಚನ. ಉತ್ತಮ. ಸರ್ವನಾಮ ಪದದ್ದು ರೂಪಗಳು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಭಗಿನಿ, ಸರ್ವನಾಮ ಪದದ್ದು ರೂಪಗಳು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪುಟ? ತೇ ಅನ್ನೋದು ದ್ವಿವಚನ. ಏಕವಚನ ಮತ್ತೆ ಬಹುವಚನದ ರೂಪಗಳು? ಹೇಳು, ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಭಗಿನಿ. ಸಾ ತೇ ತಹ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳು, ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಬೈಯೋದೋ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ನೋದೋ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯೋ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ ಆಫ್ us are learning. I am also learning along with you people. So sa te taha. ಬಾಲಿಕೆ, ಬಾಲಿಕಾ, ಬಾಲಿಕೆ, ಬಾಲಿಕಾಹ.
ಅಸ್ತಿ ಸ್ತಃ ಸಂತಿ. ಇದು 3 ವಚನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. therefore the sentence is in ದ್ವಿವಚನ and te is the ಸರ್ವನಾಮ ಪದ. okay, we are getting diverted too much. next ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನಿಯತಿ ಆಯ್ತು, ಸಮನ್ವಿತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಭಗಿನಿ. ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದ್ತೀಯಮ್ಮ? ಭಗಿನಿ, ನಾವಿಲ್ ಹೊರಗ್ ಬಂದಿದೀವಿ, ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು. ಸಾನ್ವಿ? ಹಾ ಭಗಿನಿ. ಹಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ते फले स्तः. ಹಾ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ವನಾಮ ಪದ ಹಿಯರ್? ಭಗಿನಿ ते. ಉತ್ತಮಂ. ತೇ ಇಸ್ ದ ಸರ್ವನಾಮ ಪದ. ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ಯ? Yes ಭಗಿನಿ. ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. एतौ ಪುರುಷೌ स्तः. ಹ್ಮ್, ಮ್ಯಾಮ್ एतौ. ಏತೌ. ಕರೆಕ್ಟ್, एतौ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಮರ್ತ್ಯ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. एते चटके कूजतः. ಹ್ಮ್, एते. ಉತ್ತಮಂ. ಏತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಏತೆ ಚಟಕೆ ಕೂಜತಃ. ಚಟಕ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ. there are 2 sparrows. ಏತೆ ಚಟಕೆ ಕೂಜತಃ. they are making the sounds, they are singing. okay, next ಅನನ್ಯ. Bhagini, I don't have the book. ಹಾ, ನಾನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸರ್ವನಾಮ ಪದ ಹೇಳು. ಏತೆ ಪುಷ್ಪೇ ಸ್ತಃ. Ete. ಉತ್ತಮಂ. ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಹೋದಯಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಹಾಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳು ಯಾಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಭಗಿನಿ, ಅಮ್ಮ ನಾಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ತರ್ತಾರೆ. ಹಾ, ಸರಿ ಪುಟ್ಟ, ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಘನ. ಭಗಿನಿ. ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದು ಪುಟ್ಟ. ತಾಹ ಛಾತ್ರಾಹ ಸಂತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮ ಪದ ತಾಹ ಭಗಿನಿ. ತಾಹ. ಉತ್ತಮಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಯಾ. ಶ್ರೀಯಾ ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ ಹೆಸರು? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ, ಶ್ರೀಯಾನ ಶ್ರೀಯಾನ? ಶ್ರೀಯಾ. ಶ್ರೀಯಾ, ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದು ಪುಟ್ಟ. ತಾನಿ ವಿಮಾನಾನಿ ಸಂತಿ. ತಾನಿ. ತಾನಿ. ತಾನಿ ಇಸ್ ದ ಸರ್ವನಾಮ ಪದ. ಉತ್ತಮಂ. ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀಯಾ. ಶರಧಿ. ಶರಧಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಮ್ಯಾಮ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮ ಪದ ಹೇಳು. ಏತೆ ಬಾಲಕಾಹ ಕ್ರೀಡಂತಿ. ಏತೆ. ಏತೆ, ಉತ್ತಮಂ. ಏತೆ ಇಸ್ ದ ಸರ್ವನಾಮ ಪದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ಯುತಿ. ಹಾ, ಓದು ಪುಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಏತಾಹ ಛಾತ್ರಾಹ ಪಠಂತಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ವನಾಮ ಪದ ದೇರ್? ಏತಾಹ. ಉತ್ತಮಂ. ಏತಾಹ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಮ್ಯಕ್. ಸಮ್ಯಕ್. ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದು ಪುಟ್ಟ. ಭಗಿನಿ, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸು? ಏತಾನಿ ಫಲಾನಿ ಸಂತಿ. ಭಗಿನಿ, ಏತಾನಿ. ಉತ್ತಮಂ. ಏತಾನಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಉತ್ತಮಂ. ಅಗಸ್ತ್ಯ. ಭಗಿನಿ. ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ತತ್. ತತ್ ಯಾನಂ ಅಸ್ತಿ. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮ ಪದ ಯಾವುದು? ತತ್. ತತ್. ಉತ್ತಮಂ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕ್ಷಮ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಏಷಃ ಛಾತ್ರಃ ಅಸ್ತಿ. ಏಷಃ ಛಾತ್ರಃ ಅಸ್ತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಸರ್ವನಾಮ ಪದ ಏಷಃ. ಏಷಃ. ಉತ್ತಮಂ. ನಿನ್ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಲೋ ಇದೆ ಪುಟ್ಟ, ಕ್ಷಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್. ನಿಯತಿ. ಹಾ ಭಗಿನಿ. ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಪ್ಪ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್. ಏಷಾ ಮಹಿಳಾ ಅಸ್ತಿ. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಏಷಾ. ಏಷಾ. ಉತ್ತಮಂ. ನಿಯತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್.
एतत् पुष्पम् अस्ति एतत् उत्तमम् एतत् ऋतिका हाँ भगिनी हाँ नेक्स्ट वन सः शिक्षकः अस्ति सः सः is the sarvanama pada pronoun good that is the right answer next ಸಾನ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಇತರ ವಚನ ರೂಪಾಣಿ ಲಿಖತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ತೌತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ತಾಹ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಪುಟ್ಟ ಸಾನ್ವಿ ಭಗಿನಿ ಸಾ ತೇ ತಾಹ ಉತ್ತಮಂ ಉತ್ತಮಂ ಸಮೀಚೀನಮಸ್ತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಾ ತೇ ತಾಹ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರೂನು ಆದಿತ್ಯ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏತೌ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೇರ್ ಏತಂ ಏತೌ ಏತಾನ್ ಏತಂ ಏತೌ ಏತಾನ್ ಹಾ ಅದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಆಯ್ತು ಏಷಃ ಏತೌ ಏತೆ ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪ ಏತಂ ಏತೌ ಏತಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಭಗಿನಿ उत्तमं धन्यवादः अमर्त्य नेक्स्ट वन तत् डैश डैश तत् ते तानि yes so tatte tani will remain same for both prathama and dvitiya vibhaktis because it belongs to which linga ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ yes correct And pullinga. next ಅನನ್ಯ ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏತೇಷಾಂ Etesham. ಏತೇಷಾಂ ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ Panchami vibhakti. ಪಂಚಮಿ ಅಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಘನಾ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಎಸ್ ಭಗಿನಿ ಹಾ ಏತೇಷಾಂ ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಏತಸ್ಯ ಏತಯೋಃ ಏತೇಷಾಂ ಹಾ ಏತಸ್ಯ ಏತಯೋಃ ಏತೇಷಾಂ ಅನನ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ಪುಟ Astu bhagini. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಯ ತಸ್ಯ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಓ ಸಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಏತೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾ ಏಷಾ ಏತೆ ಏತಾಹ ಉತ್ತಮ ಏಷಾ ಏತೆ ಏತಾಹ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯ ಏತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಏತಾಂ ಏತೆ ಏತಾಹ ಉತ್ತಮ ಏತಾಂ ಏತೆ ಏತಾಹ you can either use the prathama vibhakti forms or dvitiya vibhakti forms both fits there next after shriya it is sharadhi next one ಆಂ ಭಗಿನಿ tasya dash dash ತಸ್ಯ ಡ್ಯಾಶ್ ತಸ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಲಿಂಗ ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ತಸ್ಯ ತಯೋಃ ತೇಷಾಂ ಹಾ ಉತ್ತಮ ತಯೋಹೋ ಅದು ಷಷ್ಠಿ. ತಯೋಹ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಷಷ್ಠಿ ತಯೋಹೋ ವಿಭಕ್ತಿ. ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಹಾ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಸ್ಯ ತಯೋಹೋ ತೇಷಾಂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದು ದ್ಯುತಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ತಾನಿ ತಾನಿ ತತ್ ತೇ ತಾನಿ ಉತ್ತಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಗಣೆ ಅನರ್ಹಂ ಪದಂ ಪೃಥಕ್ ಕುರುತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರ್ದೇ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಸಮ್ಯಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಹ ತೌ ತಾಹ ಸಮ್ಯಕ್ ಎಸ್ ಭಗಿನಿ ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಲ್ಲ ತಾಹ ಭಗಿನಿ ತಾಹ ಉತ್ತಮ ಯಾಕೆ ಭಗಿನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಹ ತೌ ತೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ತಾಹ ತಾಹ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾ ತೇ ತಾಹ ಹಾ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಉತ್ತಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಷಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ತತ್ ತೌ ತಾನಿ
ತೌ ತೌ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ತೌ ಈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪ. ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್, ಉತ್ತಮ. ತೌ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಅಗಸ್ತ್ಯ. ತಸ್ಯಾಹ ತಸ್ಯ ತಥ ತಯಾ, ಸಾರಿ, ತಸ್ಯಾಹ ತಸ್ಯ ತಯಾ. ತಸ್ಯಾಹ. ವೈ? Why do you think it should be tasyaha? Can anyone answer? Either Agastya will answer or anyone who knows the answer can tell me. Bhagini, I think it is Taya because Tasyaha and Tasya are both Shashti Vibhakti, but Taya is Tritiya Vibhakti. Uttamam, yes, correct. Either you can go with the Vibhakti, then it will be Taya because it is Chaturthi Vibhakti, no? Taya. Taya tabhyam tabihi, Tritiya Vibhakti. Taya tabhyam tabihi. ಭಗಿನಿ ನನ್ ಮೂರನೇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಭಗಿನಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ತಸ್ಯಾಹ ತಸ್ಯ ತಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಸ್ಯಾಹ ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವ ಲಿಂಗ, ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ? ತತ್ ಶಬ್ದದ್ದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ತಸ್ಯಾಹ. ಹಾ ಭಗಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಸ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ತತ್ ಶಬ್ದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದೆ, ತಸ್ಯಾಹ ಮತ್ತೆ ತಸ್ಯ. ಅದೇ ತಯಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಲಿಂಗದ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಜೆಂಡರ್ ವೈಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಸ್ಯಾಹ ಅಂಡ್ ತಯಾ ಬೋತ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪಾಣಿ. Tasya is the pullinga rupa, so you can round it off. Both the answers are correct. Okay ಭಗಿನಿ. Next, fourth one. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಆಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸರಿ ಈ ಮೇನ್ ಒಂದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಓಕೆ ಭಗಿನಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನಿಯತಿ. ನಿಯತಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಸಹ ಸಾ ಏತೌ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಹ ಸಾ ಏತೌ. ಸಾ. ವೈ? Because it is Strilinga. Okay, correct. So if you go with the gender, sa is the odd word. Otherwise, Bhagini, Etau. etau. Why? Because in vibhakti. Bhagini, because it's same. Etat shabda, whereas the others are tat shabda, Bhagini. Yes, correct. So saha and sa belongs to tat shabda. Tat shabda. Etau belongs to etat shabda. Sanvi, you were saying something. Bhagini, Etau is also Dvivachana. Ha, correct. It is dvivachana. Saha and sa are ekavachana. Yes, good observation. Correct. ಈ ತರ ನೀವು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ಭಗಿನಿ, ಇದು ಭಗಿನಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನಾವು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಇದು ಏತೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅದ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಏತೌ ಅನ್ನೋದು ನಿಂಗೆ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡು? ಇಲ್ಲ ಭಗಿನಿ. ಅದು ಶಬ್ದ ರೂಪಣಿನ ಕಂಠಸ್ಥೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಮರೈಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಶಬ್ದ ರೂಪಾಣಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ ಭಗಿನಿ ಇದು ಏತೋ ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಾನ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಹಾ ಭಗಿನಿ, ಅದು ಏತವು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ದ್ವಿವಚನ. ಆದ್ರೆ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಸಾ ಎರಡೂ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಮತ್ತೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಮತ್ತೆ ಎರಡೂ ಏಕವಚನ. ಮತ್ತೆ ಏತವು
ಬೇರೆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಏತತ್ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಸಹ ಮತ್ತೆ ಸ ತತ್ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಭಗಿನಿ. ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏತತ್ ಏತಾಹ ಏತೆ. ಏತತ್ ಏತಾಹ ಏತೆ. ಏತಾಹ ಭಗಿನಿ. ಯಾಕೆ ಏತಾಹ? ಭಗಿನಿ ಏತಾಹ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಹಾ ಮತ್ತೆ ಬಹುವಚನಕ್ಕೆ. ಏತತ್ತು ಏತೆ ಎರಡೂನು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ. ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ. ಆ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜೆಂಡರ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏತಾಹ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th one ತಸ್ಮಿನ್ ತಯೋಹೋ ತಾಸು. ತಾಸು ಭಗಿನಿ. ತಾಸು ಭಗಿನಿ. ತಾಸು ಯಾಕೆ ವೈ? ಭಗಿನಿ ಬೇರೆ ಎರಡು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಭಗಿನಿ. ಹಾ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಾನು ಆಗತ್ತೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗಾನು ಆಗತ್ತೆ. ತಸ್ಮಿನ್ ತಯೋಹೋ ತೇಷು. ಅಲ್ಲಿ ತೇಷು ಬದಲಿಗೆ ತಾಸು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಫಾರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉತ್ತಮ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. So we will close our class for today here. We will continue tomorrow with the 4th main. From the 4th main we will continue. ಈಗ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸೋಣ. ರಿತಿಕಾ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಭಗಿನಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಮುಂಚೆ. ಹೇಳು ಭಗಿನಿ. ಇದು ನೆನ್ನೆದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಭಗಿನಿ? ಅದ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಈಗ. ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ ಭಗಿನಿ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಭಗಿನಿ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ರಿತಿಕನ್ ಬದ್ಲಿಗೆ? ನಾನ್ ಹೇಳ. ಅನನ್ಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೇಳ ಅನನ್ಯ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.